اور اس کو مکمل کرنے کی کمشنر کراچی نے یقین دہانی کروائی۔ آدھا برس آج میرے پاس ایسی خبر ہے، اس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کا نام تو پتہ نہیں کیوں لیتا ہوں، آپ جو بھی خبر ہو نا سمجھ لینا بلدیہ عظمیٰ کراچی اس میں ہے، اس لیے کہ 6 سالوں میں ان کے جو کارنامے ہیں اس کے اندر وہ رہے گی۔ لانڈھی ضلع کورنگی، اس کے اندر اراکین اسمبلی ہیں سید آصف حسنین، خالد افتخار، معین عامر پیرزادہ، شیراز وحید اور دیگر جو بھی لوگ ہیں، وہ سب کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو ضلع میں جو گزشتہ 6-8 سال سے جو ترقیاتی منصوبے تھے جو کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، جو مکمل نہیں ہو رہے ہیں، اس کو کسی طرح مکمل کیا جائے۔ اور ماضی میں جتنے ایڈمنسٹریٹر آئے سب نے ان کو گھمایا، اور ہمارے ایک انتہائی جو کراچی کا ہمدرد تھا سابق کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی، اس کو بھی خوب گھمایا، یعنی کہ وہ بلا وجہ مداخلت کرتے تھے۔ اب نئے صاحب آ گئے ہیں سید آصف حیدر شاہ صاحب کمشنر کراچی، اور لگ رہا ہے کہ وہ بھی مداخلت کر رہے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کاموں میں، یا پھر وہ شہر کے اسی طرح کے ایک ہمدرد ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ترقی کا عمل جو رک چکا تھا اس کو شروع کیا جائے۔ میں بول چکا ہوں کہ حیدرآباد میں انہوں نے جب یہ رہے تھے بہت اہم کام کیے تھے، فنڈز بھی لائے تھے، ریز کروائے، اور اس کے بعد وہاں ترقیاتی کام بھی کروائے تھے، لوگوں کے قبلے بھی درست کیے تھے۔ لیکن یہاں پر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں سیناریو دوسرا ہے۔ یہ جو بھی کمشنر کراچی مداخلت کرتا ہے اس کو یہ گھما دیتے ہیں، وہاں کمشنر آفس سے نکالتے ضرور ہے، میٹروپول کی چورنگی سے واپس گھما دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کچھ لگ رہا ہے مشکل ہو جائے گا ہماری بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے۔ کمشنر کراچی سید آصف حیدر شاہ آج پہنچے تھے لانڈھی میں عارف حسین انگلش میڈیم اسکول میں، اور اس میں ابھی بھی کام باقی ہے، یعنی 6-8 سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کام مکمل ہو کے نہیں دے رہا۔ دورے ضرور کیے تھے ہمارے ایڈمنسٹریٹروں نے، لیکن وہیں سے گھوم کے اور بچوں کے بینڈ وینڈ سن کے اور وہاں ٹیچروں کو اور افسران کو لالی پاپ دے کے نکل جاتے تھے۔ کمشنر کراچی آصف حیدر شاہ کو یہاں بریفنگ دی گئی ہے، اس میں اراکین اسمبلی ہمارے سید آصف حسنین، سید خالد افتخار، معین عامر پیرزادہ بھی موجود تھے، اور ان کو بتا رہے تھے کہ اس اسکول میں جو ایفرٹس سے انہوں نے کم از کم 12-13 اسکول تو صرف لانڈھی کورنگی میں کھولے تھے انگلش میڈیم اسکول، اس کے علاوہ دوسرے اضلاع میں بھی کھولے تھے، تاکہ لوگوں کا جو وہاں کے غریب لوگ ہیں ان کے معیار تعلیم کو، بچوں کا معیار تعلیم کو بلند کیا جا سکے، اور اس میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ یہاں سے بریفنگ دینے کے بعد یقیناً کمشنر کراچی سید آصف حیدر شاہ نے اس کو بڑی غور سے دیکھا، مانیٹر کیا ان ساری چیزوں کو، پھر یہاں سے اب نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک ایسے منصوبے پہ پہنچے جو کہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ منصوبہ 2012 میں شروع ہوا تھا لانڈھی میڈیکل کالج کا۔ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت اسٹرکچر ہے اس کا، پوری بلڈنگ کو آپ دور سے دیکھیں، اس کے اندر کتنا اچھا منظر ہے اس کا، لیکن یہ 2012 میں شروع ہوا تھا اور 2014 میں اس کو مکمل ہونا تھا، اور لیکن فنڈنگ اس میں نہیں ہو رہی تھی، اس میں فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سید خالد افتخار اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، رکن سندھ اسمبلی، کسی طرح یہ مکمل ہو جائے لانڈھی میڈیکل کالج، تاکہ لوگوں کو یہاں سہولتیں میسر آئیں۔ آج کمشنر کراچی سید آصف حیدر شاہ نے یہاں کا بھی دورہ کیا، آنے کے بعد یہ گئے اور ایک جگہ ان کو بریفنگ دی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہ ایسا ایسا منصوبہ ہے، یہاں لوگوں نے بتایا کیا، اور یہ اراکین اسمبلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر سلمہ کوثر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھے تھے۔ ان کو بریفنگ کیا دی، پہلے میں وہ آپ کو سنوا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا ہمارے ڈاکٹر سلمہ کوثر نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا بریفنگ کے دوران، ایک اور خاتون یہاں تھی، اور اس کے بعد کمشنر کراچی بھی کچھ بولے تھے، اگر وہ آواز سمجھ میں آتا ہے تو سن لیجیے گا، لیکن جو یہاں بریفنگ کے دوران کیا ہوا میں وہ آپ کو سنواتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو فیکلٹی ہائر کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے، تو ہم نے اس کے لیے رجسٹریشن کے لیے پہلے پی ایم ڈی سی میں جو درخواست دینی پڑتی ہے، تو ہم نے پی ایم ڈی سی میں اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ وہ پھر آ جائے، وزٹ کرے، ادھر اس کو اپروو کرے، پھر ہم اس لیے کریں گے۔ میرا مجید صاحب سے بھی پرانا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ کہ پی سی 1 بنتا ہے، اس کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیپٹل کمپوننٹ جس میں بلڈنگ لگتی ہے، ایک ہوتا ہے ریونیو کمپوننٹ۔ ریونیو کمپوننٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اکوپمنٹ اور اس کی جو آڈیٹوریمس وغیرہ بنے گی۔ نمبر 3 اس کی ایسے نہیں، اور نمبر 4 اس کی کانسٹیٹیوٹ جو ہاسپٹل ہوگا، بغیر ہاسپٹل کے تو پی ایم ڈی سے آپ کو پرمیشن آئیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ فالو کریں گے، وہ پروسیس بھی کریں گے۔ پی ایم ڈی سی سے جیسے آپ نے کوشچن کیا تو وہ بھی ہماری پی سی 1 میں انکلوڈ ہے۔ فائنل سے بات کرتے ہیں نا، اس کو پورا ظاہر لے آؤٹ دیکھنا ہے، صوبے کا 600 بلین کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن
हम जहाँ मैं हमसे बार्गेन करता होता हूँ, जहाँ गिरा इनको भी पता है कि जी जो सर। स्कीम फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट हो सकती है, मैं कहता हूँ कि इसके पैसे आप पूरे दें, और गारंटी हम उनको ये देते हैं कि 30 जून तक हम पूरी कर देंगे। तो 30 जून तक अगर आप सिविल वर्क्स पूरे कर सकते हैं तो हम सिविल वर्क्स के पैसे आपको मैं कोशिश करके 30 जून तक उनसे सारे देंगे। सुना आपने, यहाँ इनको ब्रीफिंग दी गई, ये मंसूबा तातुल का शिकार है और ये है। डॉक्टर सलमा ने बताया कि ऐसे नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन उनको बताया गया कि नहीं साहब ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और मालूमात में इजाफा किया उनकी कि किसी तरह ये मंसूबा मलाडी मेडिकल कॉलेज जो है ये बन जाए। यहाँ ये देखें आप, ये बैठी हुई हैं और ये खत हैं, ये भी ये ब्रीफिंग देने के लिए तैयारी कर रही हैं, लैपटॉप लाए हुए हैं ये लोग, और स्क्रीन भी सामने सजी हुई है दीवार पे, और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी वहाँ ब्रीफिंग दी जा रही है वो पिक्चर यहाँ आती रहे। ये दोनों जो है कोशिश कर रहे हैं, कामयाब कोशिश है, और लगता भी ये दोनों कामयाब कोशिश कर रहे हैं, करते ज़रूर होंगे कामयाब कोशिश। बहरहाल यहाँ जो ब्रीफिंग दी गई उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड+4 बिल्डिंग है और खूबसूरत स्ट्रक्चर है। अगर ये बन जाए तो कितना खूबसूरत होगा। ऑडिटोरियम का भी मसला है यहाँ पर, दीगर मसाइल हैं यहाँ पर, और इसको कमिश्नर कराची जो है सैयद आसिफ हैदर शाह साहब, उन्होंने बड़े बहुत कुछ तहम्मुल से उसको सुना और यकीन दहानी भी शायद यहाँ कराई है इनको। फिर ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, पूरा काफिला यहाँ से निकलता है, और यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा जाता है हमारे राशिद लतीफ़ एकेडमी बल्दिया उस्मा कराची का स्टेडियम है, कॉर्गी नंबर 5 पर। ये वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ स्टेडियम तो बन गया, वह यकीनन बहुत अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे कामों को जो है बल्दिया उस्मा कराची ने लिटाया हुआ है, सुलाया हुआ है, नहीं करते। 3 साल पहले डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो सूबाई वजीर खेल थे वो भी आए थे और उन्होंने कोशिश की थी कि ये बन जाए। सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 3 साल से नहीं बन पा रहा है। रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन इसको कोशिश करते हैं कि इसको बना लिया जाए, लेकिन ये बन के नहीं दे रहा। और यहाँ पे इन्होंने IPL जैसी लीग क्रिकेट, अफगानिस्तान दीगर ममालिक की टीमें आई थी, उनके टूर्नामेंट भी कराए थे यहाँ। ये पाकिस्तान को एहसास हासिल है कि रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन और इनके दीगर अरकान असम्बली ने, लांडी कोरंगी वालों ने यहाँ एक बहुत, एक नहीं भाई 2-3 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। बैनुल अक़वामी सतह के मैचेस यहाँ हुए हैं, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची ने इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ पे भी इनको ब्रीफिंग दी गई, यहाँ पे भी इनको ब्रीफिंग दी गई कि साहब ये देखें ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, अगर ये ऐसे हो जाए तो ये स्टेडियम यहाँ पे ऐसी लीग भी चुकी है जो इंडिया वाले कराते हैं ना, उससे अच्छी यहाँ मैचेस हुए थे। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद रहती थी और एक अजीब सी लोगों को तफरी मिल रही थी लांडी कोरंगी के इन मैदानों में, जहाँ गैर मुल्क की टीमें भी यहाँ आई थी और एक बेहतरीन टूर्नामेंट किया गया था। बहरहाल यहाँ इनको ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने सुना समझा सब कुछ किया। इससे पहले यहाँ स्काउट ने सलामी दी थी, जब ये आए थे सलामी भी दी थी। और यहाँ भी रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन, सैयद खालिद इफ्तिखार और मोइन अहमद पीरजादा ने इनको सारी चीज़ें खुल के बता दी, इसलिए कि इन पर डिपेंड कर रहे हैं। इनके माजी के तजर्बे की बुनियाद पर कमिश्नर कराची जो आए, इनके माजी की तजर्बे को देखते हुए इनको यकीन है कि ये काम मुकम्मल करा देंगे, फंड रेज करवा देंगे। अल्लाह ताला इनको ताकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इनको तौफीक दे कि ये काम करा लें। क्योंकि माजी में जो कमिश्नर था उसको तो इन्होंने सुला दिया था KMC वालों ने, जो शहर का हमदर्द था, क्योंकि शहर की तबाही में बल्दिया उस्मा कराची का जो बहुत बड़ा रोल है उसमें कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी साबिक़ जो है वो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे थे। ये वाले एडजस्ट होते हैं कि नहीं होते, लेकिन इनकी डोर कहीं और से और बैग भी मजबूत है, तो यकीनन इनको घुमाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना ये घुमा देंगे, सीटों पे नहीं रहोगे। बहरहाल यहाँ पर फिर हमने कमिश्नर कराची जो है सैयद आसिफ हैदर शाह, उनसे पूछा कि आपने सब चीज़ें देखा है, उन्होंने मेट्रो 1 को क्या बताया, आइए वो सुनवाता हूँ, सुनिए ज़रा। स्टेडियम, हॉस्पिटल या स्कूल, 3 प्रोजेक्ट्स देखे हैं और तीनों में इंटेंट यही होती है सबकी, चाहे मैं हूँ या MNA साहब हैं, MP हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कि जी जिस पर्पस के लिए, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स भी इनडायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड है, कि वो फास्ट ट्रैक पे हों, कंप्लीट हों और पब्लिक को बेनिफिट मिलना शुरू हो। तो इनको हमने रिव्यू किया है और कोशिश यही करेंगे कि जी इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम ना सिर्फ इनको कंप्लीट करें, बल्कि जहाँ जहाँ पे वो रेवेन्यू कंपोनेंट है कि बिल्डिंग बने फिर आगे ऑक्यूपाई ना हो, यूटिलाइज ना हो, तो फिर वो ज़ाया हो जाती है, उसको भी हम साथ साथ ही लेके चलेंगे। यहाँ से भी बैठ के इनको थोड़ा सा थ्रेडबेयर देख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करें ताकि ये कंप्लीट हो जाए। आपने
इस अज़म में मुझे भी कुछ जान दिख रही है, इसलिए पहले वाले को तो घुमा दिया था, लेकिन ये घूमने वाला नहीं है कमिश्नर, ये घुमाने वाला है, और ऐसी चौरंगी घुमाएगा कि सिविक सेंटर के पुल के नीचे घूमते रहोगे। भारत यहाँ रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन से भी हमने बात की कि साहब ये आए हैं, आप मुतमईन हो, कुछ अज़म हम भी देख रहे हैं, और जो पिछला रिकॉर्ड इनका है वो बड़ा मुस्बत है, देखते हैं क्या कहते हैं। रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन क्या बता रहे हैं मेट्रो वन को, वो भी सुन लीजिए। साहब ने यहाँ विज़िट किया है, यही एक तरीक़ाकार है कि जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर जाकर जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कंसल्ट इदारे जो है जब चीज़ों को देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि जी किसकी क्या ज़रूरत है, और हमारी बेसिक नीड है यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। माजी में भी काफ़ी काम हुआ और आज भी हम चाहते हैं कि जी जो काम जहाँ रुके हुए हैं उसको कंटिन्यू किया जाए। तो मैं पर उम्मीद हूँ कमिश्नर साहब के आज के विज़िट से भी, और इंशाल्लाह इस उम्मीद से भी कि जहाँ जहाँ भी हेल्प होगी ये हमारी हेल्प करेंगे, और हमारा भी मकसद यही है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। लो इनकम एरिया है, यहाँ पर ज़रूरतें लोगों की, और ख़ास तौर पे जो हमारी प्रायोरिटीज़ में है वो एजुकेशन और हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज़ में, और हम इसको फोकस करना चाहते हैं। ये थे रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन। हमने सैयद खालिद इफ्तिखार से भी पूछा, रुकन सिंध असम्बली, कि साहब आप मुझे बताएं कि ये उम्मीद कुछ बनती है, कुछ दिखाई दे रही है पिक्चर, लांडी कॉलोनी के मंसूबे मुकम्मल होंगे? सुनिए सैयद खालिद इफ्तिखार, रुकन सिंध असम्बली। उन्होंने बात की है, उस बात से तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि ये इनका नौजवान है, ये कराएंगे, और लाने का मकसद भी हमारा यही है कि यहाँ जो भी मंसूबे हैं, मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, मोर्चरी जो है वो 7 साल से जो है वो तैयार है, वहाँ स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। तो सारे मसाइल की निशानदेही जो हमारा फ़र्ज़ था वो तो की है। अब ये देखना है कि ये जो है जो इन्होंने यहाँ गुफ्तगू की है, जिससे हमें बड़ा हौसला मिला है, उस पर अमल दरामद कब होता है। यहाँ पर हमारे डिप्टी कमिश्नर एजाज हुसैन बिलोच साहब, जो डिप्टी कमिश्नर शर्की हैं, वो पूरे विजिट में साथ रहे, और एडिशनल एडीसीज जो थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिराजुद्दीन साहब, वसीम अहमद साहब, ये भी लोग साहिबान यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ विजिट में चल रहे थे। तो यहाँ हमने इनसे, एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम रसूल भी साथ थे, दीगर अफसरान भी थे लांडी कौरंगी के। तो यहाँ हमने फिर बात की डिप्टी कमिश्नर शर्की ईस्ट के, डिप्टी कमिश्नर ज़िला कौरंगी के डिप्टी कमिश्नर एजाज हुसैन बिलोच साहब से कि आप बताइएगा ज़रा ये क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुनिए। देखिए, हम शुरू से कोशिश करते हैं कि सहूलतें लोगों तक पहुंचाई जाए। इंशाल्लाह अब कमिश्नर साहब भी आए हैं, जिस तरह उन्होंने कमिटमेंट की है, ग्राउंड्स विज़िट किए हैं, मेडिकल कॉलेज विज़िट किया है, स्कूल्स विज़िट किए हैं, उनके लिए फ़ंड्स जारी करवाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और हम कोशिश करेंगे तमाम काम वक्त पे कंप्लीट हो जाए। अब हमारे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कौरंगी गुलाम रसूल। वो शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कमिश्नर कराची का कि उनके दौरे पे इनके डिस्ट्रिक्ट में आए थे, और क्या बात हुई सुनिए ज़रा, एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम रसूल क्या बता रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी दिनों में मसरूफियात के बावजूद हमें यहाँ टाइम दिया MNA MPS की रिक्वेस्ट के ऊपर, और हमारे MNA MPS ने यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट ऑन गोइंग चल रहे हैं उसकी ब्रीफिंग दी है, जिसमें एजुकेशन के हवाले से है, मेडिकल्स के हवाले से हैं, कॉलेजेस के हवाले से हैं, एंड देन आफ्टर जो है ये स्टेडियम के हवाले से हैं। तो उसमें हमारे कमिश्नर साहब ने जो है, आसिफ साहब ने हमें जो है फुल जो है हेल्प की वो प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह जो इनकी तरफ से हेल्प होगी हमें, और नेक्स्ट इसमें एक मीटिंग भी उन्होंने अरेंज करने का कहा है कि तमाम जितने इदारे एजेंसीज़ हैं इसके अंदर, वाटर सीवरेज बोर्ड हैं, सुई गैस हैं, के इलेक्ट्रिक्स हैं, एंड अदर देन जो भी मतलब इदारे हैं, उन सबको एक जो है एक लाइन पे लेकर आके, और इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमने फिर पीछे मुड़ के देखा तो एक साहब हमारे गायब थे, एक साहब रुकन सिंध असम्बली मोइन आमिर पीरज़ादा गायब थे, वरना हम उनसे भी बात करना चाह रहे थे, वरना वो मेरी क्लास ले लेंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है। लेकिन बहरहाल वो आसिफ भाई से मैं बोल दूंगा, सिफारिश करूंगा, मेरे बैग पे तो होंगे। तो बहरहाल मोइन आमिर पीरज़ादा से हमारी बात नहीं हुई, इसका मुझे अफसोस है, उनको एक प्रोग्राम में और आगे जाना था, तो मैं समझ रहा था शायद रहेंगे। यहाँ पर भी जो है ये बैठ के उन्होंने डिस्कस की, और उसके बाद यहाँ से ये रवाना हुए और पहुंचे कौरंगी टाउन के वर्कशॉप में। कमिश्नर कराची आसिफ हैदर साहब वहाँ पहुंचे, और वहाँ पर भी इनके लिए एक तकरीब का एहतमाम किया था, सादा सी तकरीब थी, 10 मिनट लगा था। वहाँ इनको फिर ब्रीफिंग बताया गया, कुछ बैठे, सारे अफसरान भी बैठे हुए हैं सामने सोफों पे, वाइट सोफे थे,
اور کمشنر کراچی تھے سید آصف حسنین تھے، MNA اور رکن سندھ اسمبلی سید خالد افتخار تھے، ڈپٹی کمشنر ہمارے کورنگی کے اعجاز حسین بلوچ صاحب تھے، ADCs تھے ہمارے سراج الدین صاحب اور وسیم احمد صاحب اور دیگر جو لوگ تھے افسران تھے، یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی بڑے اچھے ماحول میں معاف کیجیے گا خوشگوار ماحول میں یہاں باتیں ہوئی. پھر ان کو بریفنگ دی گئی، یہاں بتایا گیا کورنگی کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ کورنگی کے علاوہ سے ہمارے غلام رسول جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ بھی بتا رہے تھے، دیگر افسران کو بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے. اس کے بعد یہاں سے باہر نکلے اور ایک ٹرک جو تھا جو بلدیہ کورنگی نے تیار کیا تھا اور اپنی مشینری تیار کرتے رہتے ہیں گائے بگائے، تو اس کو بھی انہوں نے دیکھا، اطمینان کا اظہار کیا ہمارے کمشنر کراچی نے کہ چلو بلدیاتی ادارے ہینڈ ٹو ماؤتھ تو ہے لیکن کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. پھر یہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ تصویر اچھی تھی اس لیے کہ پہلے والے کمشنر شعیب احمد صدیقی صاحب کراچی کا بڑا درد رکھتے تھے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی ان کو گھماتی تھی. ان کی اچھے کاموں کو کراچی کے حوالے سے جو اچھا کام ہوتا تھا اس کے اندر وہ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن یہ جو کمشنر ہے سید آصف حیدر شاہ، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا اور مجبوری ہے آپ کی. اگر اس کو گھمایا آفس سے نکالا اور میٹروپول کے سگنل سے گھڑی دکھا کے اچھی والی وہ واپس گھما دیا، پولیس چوکی سے واپس کمشنر ہاؤس میں ڈالنے کی کوشش کی، یہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا. وقت بھی نہیں ہے تو ایسا کام نہیں کیجیے گا. کراچی کے مفاد میں اگر ایک شخص اچھے کام کرنے کی نیت رکھتا ہے اور اس کے اندر ول ہے اور وہ کوشش نہیں کرتا، وہ عملی طور پہ کام کرتا ہے. حیدرآباد کی مثال میں دے رہا ہوں میں آپ کو. وہاں اس نے سیوریج والا، ہمارے یہاں تو سیوریج بورڈ ہے، وہاں عرصہ پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے، اس کو بھی سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا. سڑکیں شاہراہیں بڑی اچھی بنا دی تھیں اور فنڈز بھی لا کے ریز کرا کے اور اس کا باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ. یہاں یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ دور رہو گے، ہمیں پتہ ہے. اور اسی لیے شاید آپ آخری وقت میں اب تسبیح پڑھنا شروع ہوگے. تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی لانڈی کورنگی سے کہ لانڈی کورنگی میں رکے ہوئے ترقیاتی منصوبے جو سالوں سے رکے ہوئے تھے اب وہ شاید عملی جامہ ان کو مل جائے. لانڈی میڈیکل کالج اللہ اللہ کر کے جو 2 سال کی تاخیر کا شکار ہے، اللہ نے چاہا تو اس کمشنر کراچی سید آصف حیدر شاہ کا ہی کارنامہ ہوگا جو اراکین اسمبلی دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. بالآخر خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور یہاں سے ہمارے بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، طالبات کو بہت سہولت ملے گی جو دور دور جاتے ہیں. نادرا آفس یہاں کھل گیا، ریلوے بکنگ آفس یہاں کھل گیا، پاسپورٹ آفس کے لیے لگے ہوئے وہ ہے، اور دیگر میڈیکل کالج، لا کالج، کیا کیا نہیں کھولا ان اراکین اسمبلی نے. جو مضافاتی علاقہ تھا اس کو ایک شہر بنا دیا ہے. لانڈی کورنگی ایک شہر بن گیا ہے، اب مضافاتی علاقہ نہیں ہے. دیگر ہمارے شہر کے ڈسٹرکٹ ہیں اس میں سب سے بہترین ڈسٹرکٹ ہے، اس میں فیسلٹیز اس میں مل رہی ہے. یہ ان اراکین اسمبلی کا کارنامہ ہے. بہرحال یہ ایک اچھی خبر دینی تھی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے تو بری خبر ہے کہ 6 سال میں وہ جس منصوبوں کو نہیں بنا رہے تھے اور سابق کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی کو گھما رہے تھے. وہ شریف آدمی تھا لیکن یہ کہ بہرحال کراچی کا ہمدرد تھا، یہ بتا رہا ہوں کراچی کا ہمدرد ہے. اور سید آصف حیدر شاہ صاحب کمشنر کراچی، آپ بھی ایسے کام کرو کہ میں چیختا رہا ہوں کہ کراچی کا ہمدرد تھا، کراچی کا بیٹا تھا سید آصف حیدر شاہ کمشنر کراچی، جس نے ثابت کیا اپنے قول و فعل سے کہ وہ اس شہر کا ہمدرد تھا، اس کے لوگوں کا ہمدرد تھا. اس لیے کہ اس شہر کا یا لوگوں کا نہیں، سندھ کی دھرتی کا، پاکستان کے 3 صوبوں اور جو ہیں ان کے لوگوں کی خوشحالی کا اور مضبوط پاکستان میں اس نے کراچی کی تعمیر کی. اور یہ کریڈٹ جائے گا کمشنر کراچی سید آصف حیدر شاہ کو اگر وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے چنگل میں نہیں آئے تو.